भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सद्गुरु देव की, रामायण मैया की। श्रीतांगं श्रीतवस्त्रैः श्रीगुरुगणैः पूजितैः श्रीसगन्धैः श्रीराब्दौ रत्नदीपैः सुरसुरविमलैः रत्नसिंहासनस्थं नौर्वीपासाङ्कुरितां वयोधितं चन्द्रमौलित्रिनेत्रं ध्यायेत् शान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं मानौ महादायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनुजलगुणः पितापिताय मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां परेशं वातात्मजं वानरयूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोहरं विलेपनं चन्दनं प्रभुवेदां ॐ स्वागन्धर्वाय खनं स्वामिन्द्रस्वानुरेर्वधि स्वामोघधि सोमो राजा विद्वानक्षमानमुच्यत श्रीवन्दिका बकुलचम्बकपाटलाब्जैः पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रभावतुलसीदलमालतीभिः स्वाम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद वृन्दावनानि पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं प्रबोधाय जलं प्रोक्षिदिनावृत्य प्राणाय स्वाहा गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः हरार्तिकं क्रियातः ॐ ईदग्गो आत्मधनी प्रजाधनी पशुकन्यलोकधनी नमामि सहितं नमामि यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि तानि ॐ प्रकाशाय देवाय
तन्वानाम् अवसन् वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा विगत वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देख परम सुहाई, लक्ष्मण देख परम सुहाई, लक्ष्मण देख परम सुहाई, लक्ष्मण देख परम सुहाई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, फूल कास सकल मही छाई, 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 जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई, जनु वर्षा प्रगट बुढ़ाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई, फूले कास सकल मही छाई, फूले कास सकल मही छाई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, फूल कास सकल मही छाई, फूल कास सकल मही छाई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, 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 बोलिए हनुमान
ફરી એકવાર મૂળ સૂત્રને યાદ કરી લો, જેથી કરીને આગળના સૂત્રો સરળ થાય. વ્યક્તિની, ભક્તની કે સાધકની હૃદયની નિર્મળ અવસ્થા એ શરદ ઋતુ છે, અને અંતઃકરણની નિર્મલ સ્થિતિ એ 2 મહિનાની શરદ ન હોવી જોઈએ, 12 મહિનાની શરદ હોવી જોઈએ. અંતઃકરણ સદૈવ પવિત્ર બની રહે. તો કોઈને કોઈ સદગુરુ પ્રગટ થશે અગસ્ત તારક કી તરહ, અને આપણા સાધના પંથને નિર્વિઘ્ન કરશે. मूल सूत्र अंतःकरण की अवस्था निर्मल रहे, इसको ठीक से पकड़े रहे. जेम मैं आगळ पण कहूं के श्रद्धा ए वसंत ऋतु है. साधकनी श्रद्धा रूपी वसंत ऋतु कायम रहवी જોઈએ, एम निर्मल अंतःकरण रूपी शरद कायम रहवी જોઈએ. ગઈકાલનું સૂત્ર હતું રસ રસ સુખ સરિત સર પાની, મમતા ત્યાગ કરહી જીમી જ્ઞાની. જાની શરદ ઋતુ ખંજન આયે, પાઈ સમય જીમી સુકૃત સુહાય. ધીરે 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 શરદ ઋતુના તાપને લીધે સરોવર અને નદીઓનું જળ ઓછું થવા માંડ્યું. શરદ ઋતુ આવે એટલે આ ઘટના ઘટે જ. પાણી સ્વચ્છ પણ બને અને પછી ધીરે ધીરે સુકાવા પણ માંડે. તુલસીદાસજી અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિથી આ વાત એમ કહેવા માંગે છે કે વ્યક્તિના અંતઃકરણમાં રહેલી સત્વ પ્રધાન અવસ્થા પણ ધીરે 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 ઓછી થવી જોઈએ. કારણ કે આખરે તો ત્રિગુણાતીત ફિરત તન ત્યાગી, ત્રણેયથી પર થવાનું હોય છે. સત્વ ગુણ પણ બંધનમાં નાખતો હોય છે. એ દ્રષ્ટિથી, અથવા તો ગઈકાલે જેની આપણે ચર્ચા કરી એ દ્રષ્ટિથી એનું આપ ધ્યાન રાખે. પણ આવો આગળ જઈએ એના પહેલા એક બાર પાઠ કરી લો. ઉદિત અગસ્તી પંથ જલ સોશા, ઉદિત અગસ્તી પંથ જલ સોશા, સરિત સર પાની, રસ સુખ સરિત સર પાની,
करगी जिमि ज्ञानी ममता त्याग करही जानी शरद ऋतु खंजान आए जानी शरद ऋतु खंजान आए पाई समय जिमि सुकृत पाई समय जिसु प्रीत सुहाए वर्षा विगत शरद ऋतु आई वर्षा विगत शरद लक्ष्मण देखऊ परम सुहाई लक्ष्मण देखऊ परम सुहाई शरद ऋतु आई शरद ऋतु आई જીવનમાંથી મમતા ધીરે ધીરે ઓછી થવી જોઈએ, પરંતુ ભગવત ચરણમાં પ્રીતિ દિવસે દિવસે વધવી જોઈએ. મમતાનો રસ ઘટે એ સારું છે, પણ કૃષ્ણ પ્રેમનો રસ ઘટે તો દુર્ભાગ્ય છે. અંતઃકરણની મમતાનો રસ ઓછો થાય એ સાધક માટે જરૂરી છે, પણ આંખનો પ્રેમ રસ ઘટે તો સાધકનું દુર્ભાગ્ય છે. નેત્ર જળ ઘટવા ન જોઈએ, દ્રગબિંદુ સુકાવા ન જોઈએ, નહીતર જીવન મરુસ્થલી થશે, જીવન એક વેરાન થઈ જશે. મમતા ઘટવી જોઈએ, પણ ભગવત ચરણમાં રહેલી પ્રીત ન ઘટે એનું ધ્યાન રાખવું. આ રસ ભલે ઘટે, રસો વૈ સહ જો હૈ એ મધુર રસ ન ઘટવો જોઈએ. जिमि संदर्भ देखिए, फिर नए सूत्र में चले जाए. जिमिनी घटत जल शरद प्रकाशे, जिमिनी घटत जल शरद प्रकाशे, बिलसत बेटस बनज विकासे, बिलसत बेटस बनज विकास. अयोध्या कांड नो संदर्भ लो. भरतजीनी અયોધ્યા કાંડમાં જે અંતિમ સ્થિતિ છે ત્યાં પણ તુલસીદાસજીએ શરદ ઋતુને યાદ કરી. અહીં રસ રસ સુખ સરિત સર પાણી, અહીં જે સ્પષ્ટ રૂપમાં શરદનું વર્ણન કિષ્કિંધામાં છે ત્યાં ધીરે ધીરે જળ સુકાય છે. અયોધ્યા કાંડના સમાપનમાં
ભરતજીની જે સ્થિતિ છે એ વખતે તુલસીદાસજીએ શરદ ઋતુને યાદ કરી છે પાછી, અને એમાં ભરતજીનું શરીર દુબળું થતું જાય છે. દેહ દેનહિ દિન દુબળી. ભરતજીનું શરીર રૂપી જળાશય એનું પાણી ઘટવા માંડ્યું છે. કારણ કે ભક્તિની શરદ ચારે બાજુથી વિકસી રહી છે, વિલસી રહી છે. શરદ પ્રકાશને લીધે જળ ઘટવા માંડ્યું છે, માની દેહ દુબળો થવા માંડ્યું છે. પણ શરદ ઋતુમાં બે વસ્તુ વધે. બેત વનસ્પતિ થાય ને, બેત પાણી, બિયત જેને કહે, બિયત બેત વનસ્પતિ, એના પાન વધવા માંડે, એનો વિકાસ થવા લાગે, અને કમળો ખીલવા માંડે, કમળો વિકસિત થવા લાગે. બઢાઈ ધર્મ દલુ. ભરતજીના જીવનમાં, ભરતજીના જીવન રૂપી જળાશયમાં ધર્મની બેત પલ્લવિત થવા લાગી, અને જે મન મ્લાન હતું એ મ્લાનતા તૂટી અને મનનું કમળ વિકસિત થવા લાગ્યું. ધ્યાન દેના, ભક્તિમાં શરીર ભલે ઘટે પણ મનની ભાવનાને મલિન ન થવા દેશો. ભક્તિમાં દેહ દુબળી થશે, દેહ જળ, કારણ કે જીવન જળ છે, જળને જીવન કહીએ છીએ. નારમ નીરમ ભુવન મુદકમ એ સૂત્રાનુસાર જીવન યમદકમ ચ. તો શરીર ઘટે છે, ધર્મ બળ વધે છે. દલના અર્થ બે થાય, દલ એટલે સેના અને દલ એટલે પત્ર પણ થાય. તુલસી દલ કહીએ ને આપણે, કંદ મૂળ ફળ દલ આદિ. દલ એટલે પાન પણ થાય. ભરતજીના જીવનમાં ધર્મ બળ વધે છે, અને મલિન મ્લાન મન, જે કષ્ટ હતું, જે દુઃખ હતું, એ મન બિલકુલ વિકસી રહ્યું છે. પ્રભુએ પાદુકા આપી છે એટલે બહુ મોટું બળ મળી ગયું છે. હવે મારે શું ફિકર? શરીર તો દુબળું થઈ રહ્યું છે, કારણ કે ભક્તિની શરદ આવી છે, જીવનમાં શરદ પ્રકાશિત થઈ છે, એટલે નીર ઘટ્યું છે. શરદના આવવાથી જેમ જળ ઘટે, પણ વેત વનસ્પતિના પાન એ વિલસે, એ વિકસિત થાય અને કમળો ખીલે, એમ ભરતજીનું શરીર ઘટ્યું, એના જીવનમાં શરદ આવી એટલે પણ ધર્મ બળ વધ્યું અને મન પ્રફુલ્લિત બન્યું, મન વધારે વિકસિત થયું. સંજમ દમ જપ નિયમ ઉપાસા. નિયમ ઉપાસા નખત ભરત હિય વિમાલ આકાશા. નખત ભરત હિય વિમાલ આકાશા. भरतजीनी अवस्था रूपी शरद ऋतु जो है उसका पहले इनके अनुसंधान में ठीक से स्मरण कर लो. આગળના સૂત્રમાં રામજી પણ બોલ્યા છે, બીનું ઘન નિર્મલ સોહ આકાશા. શરદ ઋતુ આવે ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ આકાશમાં વાદળા ન હોય, રાત્રિ પડે ત્યારે બધા નક્ષત્રો સાફ સાફ દેખાય, સ્પષ્ટ નક્ષત્રો દેખાય. ભરતજીના હૃદય રૂપી આકાશ એટલું પવિત્ર છે, વિમલ છે, હૃદયાકાશ, કે એમાં કયા કયા નક્ષત્રો દેખાય છે? સંયમ રૂપી નક્ષત્ર જગમગાવે છે. જપ તપ દમ, ભરતજીના નિયમ, ઉપવાસ આદિ ભરતના વ્રતો રૂપી નક્ષત્રો એના હૃદયમાં આમ ચળકાટ કરી રહ્યા છે. તમારું હૃદય વિશુદ્ધ નહીં હોય ના તો તમે ગમે તેટલા જપ તપ વ્રત કરશો, એ બધા વાદળાઓમાં છિપાયેલા રહેશે, જગમગાટ નહીં કરે. મૂળમાં હૃદયની વિશુદ્ધિ અતિ આવશ્યક છે. અંતઃકરણની શુદ્ધિ જ્ઞાન માટે, ભક્તિ માટે, યોગ માટે, દરેક માટે અતિ આવશ્યક. અંતઃકરણ વિશુદ્ધ હોય.
આજે આજે આપણે જોઈએ છીએ કે કળિયુગના આપણે પ્રથમ ચરણમાં છીએ, પણ 10-15 વર્ષનો પીરિયડ લો, 20-25 વર્ષનો પીરિયડ લો, તો જપ તપ વધારે થાય છે, કથાઓ વધારે થાય છે, કથાઓ લોકો વધારે સાંભળે છે, કથાઓમાં ઘણી ભીડ થાય છે, અનેક કથાઓ પોતપોતાની રીતે ધર્મ કાર્ય કરે છે. આ બધું વધ્યું છે, છતાં એનો જગમગાટ કેમ દેખાતો નથી? કારણ કે અંતઃકરણનું આકાશ ઘનઘમંડ છે, અંતઃકરણની વિશુદ્ધિ નથી. આજે તમે જુઓ કેટલા નાના ભાઈ બહેનો રામાયણનો પાઠ કરે, ગીતાનો પાઠ કરે, ભૂસુંડીનો પાઠ કરે, કેટલી કથા. આજ કેટલા માણસો, વડીલો, કેટલી આટલી ભીડોમાં પહેલા કથાઓ નહોતી થતી ભાઈ. આજે દેશમાં તો ચાલો શ્રદ્ધાનો આ દેશ છે, પણ વિદેશમાં પણ અમે જોયું છે કે ત્યાં પણ આટલા જ લોકો એકાગ્રતાથી વિપુલ સંખ્યામાં સાંભળે છે, યુવાનો સાંભળે છે, ભાષા ન સમજે તો પણ જપ તપ વ્રત ઓછા નથી થતા, ઉપવાસો ઓછા નથી થતા. ઘણા માણસો અઠ્ઠાઈ કરે છે, ઘણા માણસો કઠિનમાં કઠિન ઉપવાસો કરે છે, ઘણા માણસો બિલકુલ શરીરને, આ બધું જ થવા છતાંય જીવનમાં પ્રકાશ કેમ નથી આવતો ભાઈ? તેજ કેમ વધતું નથી? શક્તિ કેમ વધતી નથી? સાધનાનું બળ ક્યાં ગયું? એનું એક જ કારણ છે, મૂળમાં અંતઃકરણ બગડેલું છે. રાજસી અને તામસી વ્રતો થઈ રહ્યા. શ્રી ભરતજીનું અંતઃકરણ નખત ભરત હિય બિમલ આકાશ, બિલકુલ નિમ. અને તેથી એ બધા નક્ષત્રો દેખાયા. તુલસીદાસજીની સાહિત્યિક દ્રષ્ટિ તમે જુઓ અને સંગતિ કરો. એના નિયમ, એના વ્રતો, એના ઉપવાસો, એના જે વ્રત છે એ આમ દેખાય છે. અને એક તારો તો બહુ ચમકતો હતો ભરતના આકાશમાં. ગોસ્વામીજી, એક તારો તો જેમ આકાશમાં સદૈવ ચમકે છે, એમ ભરતજીના જીવનમાં અતિ દિવ્યતાથી પ્રકાશતો હતો. અને એનું નામ તુલસીજીએ લખ્યું છે, ધ્રુવ વિશ્વાસ અવધિ રાકાશી. મારા હરિ ઉપર વિશ્વાસ એ રૂપી ધ્રુવ તારો, અટલ અટલ ધ્રુવ વિશ્વાસ અવધિ રાકાશી. ધ્રુવ વિશ્વાસ અવધિ રાકાશી. સ્વામી સુરતી સુરભી થી બિકા. બસ એક સ્વામી સુરતી સુરભી થી બિકા. રામ પ્રેમ વિધુ અચલ અદોષા. રામ પ્રેમ વિધુ અચલ અદોષા. સહિત સમાજ સોહનીત ચોખા. સહિત સમાજ સોહનીત ચોખા. શરદ ઋતુના દરેકે દરેક લક્ષણો ઉતાર્યા છે અહીંયા. અને શારદી ભક્તિ કરવી હોય તો આ બધા જ લક્ષણો ભક્ત માટે અનિવાર્ય છે. તમે ગમે તેટલા જપ તપ કરો એ સારી વસ્તુ છે, પણ અંતઃકરણની વિશુદ્ધિ બહુ જ આવશ્યક. અંતઃકરણ વિશુદ્ધ નહીં તો જપ તપ તમને પ્રકાશ નહીં આપી શકે. જપ તપ કરવા છતાંય તમારે બીજાની ટોર્ચના આધારે ચાલવું પડશે. તમે તમારા ધ્રુવ તારક ઉપર કેમ ન ચાલો? એનું એક જ કારણ, અંતઃકરણ મળી, અંતઃકરણ શુદ્ધ થવું જોઈએ. હૃદયાકાશ બિલકુલ વિમલ બને. હવે જે શરદ ઋતુના લક્ષણમાં ધ્રુવ તારો કોણ છે? ધ્રુવ વિશ્વાસ. પરમાત્મા ઉપરનો વિશ્વાસ એ સાધકનો ધ્રુવ તારો છે.
સદગુરુ ઉપરનો વિશ્વાસ એ સાધકનો ધ્રુવ તારો છે.